ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह, नजर करनी पातशाह दरवेश, धन गुरु नानक साहब हजूर। पूल छिमो हमरी प्रभापन, भूलनहार कहाँ को मुस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आनंद साहब की पहली पौड़ी विचार असी पिछले हफ्ते की है। महाराज ने जीवन का शिखर मन की तह विच बसिया उस आनंद दे भेद खोले है। आनंद किवें मिलता है? गुरु दे मिलन नाल आनंद की बरखा होंदी है। इस आनंद की प्राप्ति लई सानू की करना है और किस कारण तो असी इस आनंद तो टुटे हाँ। आनंद साहब हुण इस इन्हां पक्षां नूं विचारेगी। एक एक पौड़ी गुरु अमरदास महाराज दर्पण की तरह साडे मन की तैब की रोग और साडे मन दे विच वसे सल्यूशन की गल करनगे। जीवन के तत्व जो वसिया है, मेरे मन का उस नाल की रिलेशनशिप है और मैं अपने मन के इन्हां रोगां नूं इन्हां उलझनां नूं किवें सुलझा सकदा। गुरु इस बाणी विच इहनूं विचारदे हन। आनंद की गल सारी दुनिया करती है। असी सब सुख नूं लभ रहे हाँ और उस सुख नूं लभ रहे हाँ जो आनंद है, जो एब्सोल्यूट है, कंप्लीट है, अकारण है, बिना किसी कारण दे साडे कोल है, जिहड़ा लिया नहीं जा सकता, जिहड़ा सदा लई है। इस नूं असी लभदे हाँ और इस आनंद नूं असी दुनियावी जीवन विच लभ रहे हाँ। सुख नूं लभण निकलदे हाँ, दुख अगे आंदा है। सुख को मांगे सबको, दुख ना मांगे कोई। सुखे को दुख अगला, मनमुख बूझ ना होए। सुख और दुख दी ए जिहड़ी नाल चलदी कड़ी है जीवन दी, असी इस तो बेमुख हाँ। सानू इहदा ज्ञान नहीं है कि सुख और दुख दोनों कट्ठे चलते हैं। असी कारण विच सुख लभ रहे हाँ। कित्थे लभ रहे हाँ सुख? की उहदे कारण हन और इस दी इहदा निचोड़ की है, इहदा सल्यूशन की है? इस दूसरी पौड़ी विच महाराज सानू दसणगे कि आनंद की प्राप्ति लई असी किस तरह का एटीट्यूड और अप्रोच टू लाइफ रखनी है। गुरु किवें मिलता है, दुख किवें चला जाता है। जीवन विच असी सब बाहरमुखी जीवन जींदे हुए इस चीज का ध्यान रखते हैं कि दूजा साडे बारे की सोचता है। एक्सेप्टेंस यह साडे कोर दे जीवन के कोर विच है। वो की सोचणगे मेरे बारे। नीट्से तां इहनूं कहंदा है कि यह तां नरक दी खेड है, दी अदर इज हेल। पर असी इस चीज नूं समझना है कि असी जिस सुख नूं लभ रहे हाँ, जो चीज़ां असी लभ रहे हाँ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਛਿਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਲੀਟਨੈਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣ ਠੀਕ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਧੰਨਵਾਦ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਤ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਟੂਲਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਫੋਕਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ? ਔਰ ਕੀ ਵਿਘਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਵਿਘਨ ਹਨ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ? ਕੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ? ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਵਰਤੇਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, these battles are won and lost in the man, in the mind। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਆਈ ਡੀਲ ਵਿਦ ਮਾਈ ਈਗੋ, ਵਿਦ ਮਾਈ ਹੋਮੇ ਇਜ਼ what will result in what is my state of mind। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਤਹਾਂ, ਮਨ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦੋ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਲਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਾਈਂਡ, ਇਹ ਮਨ ਚਲਤਿਓ, ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਮਾਈਂਡ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਮਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਈਗੋ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਐਨਰਜੀ ਫਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਬਜੂਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲਝਣ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਿਲੀਏ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ,
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੁਝ ਖੇੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਈਗੋ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਔਰ ਇਸ ਮਨ ਤੋਂ ਉਸ ਮਨ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਨ ਮਨ ਰਹੇ। ਉਨ ਮਨ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਤ ਔਰ ਆਨੰਦ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਔਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟਨੈਸ ਹੈ, ਅਧੂਰਾਪਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਨਕੰਪਲੀਟਨੈਸ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੇਵ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਹਿ ਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਮਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਇਸ ਮਨ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦਈਏ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਈਏ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੌੜੀ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ, ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ। ਕਿ ਜੋ ਚਾਕਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਿਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਈਗੋ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਪਾਏਗਾ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾੜਾ ਔਰ ਚੰਗੇ ਦੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੀ ਈਗੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨੋਨ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਖੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਕੰਪਲੀਟਨੈਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੈਟ ਨੌਲੇਜ ਕਿ ਇਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਕੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਵੇ, ਕਹਾਂ ਹੈ ਜਾਵੇ, ਕਹਾਂ ਹੈ ਰਹੇ ਸਮਾਈ। ਸਿੱਧਗੋਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤ੍ਰੈ ਸੁਤ ਅੰਗੁਲਵਾਈ ਕਹੀਏ, ਤਹਿ ਕਾ ਕਵਨ ਆਧਾਰੋ। ਇਸ ਸਵਾਸ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ? ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ? ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਪਾਈ, ਤਨ ਛੂਟੇ ਮਨ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੌਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੜ ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਦਾ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜੜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਕੀ ਉਹਦੀ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਖੋਂ ਦੇਖੀ ਪੌਦੇ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਪੌਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪੈਸਾ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ, ਸੋਸਾਇਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹਾਂ? ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਗਹਿਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਸਦੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਸ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਸਾ ਮਾਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਕਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚਲਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਚਲਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਿਤਨਾ ਹਿੱਸਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ, ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਫੁੱਲ ਆਫ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਬੇਸਿੰਗ ਮਾਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦਿਸ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਗਾਰੰਟੀ ਟੁਮਾਰੋ। ਕਰੀਅਰ, ਰੋਜ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਗਿਰੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹਿਲ ਗਈ। ਕਿਤਨਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਸਾਡੇ? ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਮਾਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਈਗੋ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲਿਓ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਓ ਸੰਗ ਹੀ, ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਆ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜਗੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸੁੱਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਤੀਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਆਸ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਆਧਾਰ ਔਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।
ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਆ ਭਵੀਏ ਸੱਚ ਸੋਚਾ ਹੋਏ। ਕਿਧਰ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਧਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਧਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ ਬਿਨਾ ਉਨਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਬਿਨਾ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੁੱਤਾ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਜਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਜਰਨੀ ਔਰ ਉਸ ਜਰਨੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਦਾ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਦਾ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵਰਤੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜੀ, ਪਿੱਠ ਨਾ ਕਰੀ ਵੀਰ ਭੈਣ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ? ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਓਵਰਵੈਲਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ? ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੰਗੀਤ ਗਾਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਕਰਨ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਗਮ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਫਿਰ ਸਰਗਮ ਅੰਦਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦੀ ਲੈਅ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੰਗੀਤ ਜਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਗਿਆ, ਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਤੇ ਵੇਦ ਦੀ ਚੋਟ ਪੈ ਗਈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਪੈ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੁੜ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਪਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਥਾਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਥਾਟਸ ਘਟ ਜਾਣ, ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਥਾਟਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਤੇ ਗਿਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਛਿਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਇੱਕ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰੇ ਰਹੇਗੀ। ਸਚਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਜੀਵਨ ਹੈ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਰਵਾਂਗਾ। ਸੁਣ ਮੁੰਦੇ ਹਰਨਾਖੀਏ ਗੂੜਾ ਗਹਿ ਅਪਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤ ਸਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀਚੇ ਵਪਾਰ। ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵਨ ਹੈ ਕੀ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਵਣਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤ ਸਜਾਣ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੈ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਕਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਣੇ ਹਨ, ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰਫ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰਫ ਚੋਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਦ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਜੀਵਨ ਹੈ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਛਿਪੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਕਮਾ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਕੁਤਕਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਸੋ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਭੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਨੀਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਲੇਵ ਹਾਂ। ਰੋਗ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰੋਗ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ, ਗਾਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਗਾਓ। ਗਾਵੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਪਾਓ। ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਜੀਵਨ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਪੁਆੜ ਜੋ ਸੁੰਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਸ ਰੱਖ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਕੀ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਰੋਗ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਕੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਫਿਰ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭ ਹੈ ਘਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਐਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਰਹੀਏ, ਉਸ ਸਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੱਭੀਏ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭ ਹੈ ਘਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਰਹਿ।
ਪਿੱਠ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਆਨਸਰਸ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਉਲਝਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਲਟੀਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੇਚਰ ਹੀ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੀ। ਮਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਨੰਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਮਨ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੁਕਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਧਾਰ ਔਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਲਾਈਫ ਐਨਰਜੀ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਨਿੱਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਮੈਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਘਟਦਾ ਜਾਏਗੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੀਡ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਰਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੀ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਬੀਜ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰੇਗੀ ਐਨਰਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਆਨੰਦ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗੋ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਨੇਚਰ ਆਫ ਲਾਈਫ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਵੀ ਹਨ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲੈਸ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਅਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬੈਕੁੰਠ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਫ ਢਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਆਪਨ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਿਦਿਨ ਮਾਈ ਵਿਲ, ਮਾਈ ਰੈਲਮ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਡੂ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ? ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਥਾਟਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਥਾਟਸ ਹਨ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਥਾਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਈਗੋ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਪਾ ਚੀਨੇ ਮਿਟੇ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਕਾਈ, ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੂਫੀ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀਨੀ, ਜਪ ਹਰ ਭਵਜਲ ਤਰਨਾ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰਖੀਏ ਪਾਓ, ਦੁੱਖ ਭਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੁਖ ਦਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਟਾਂ ਔਰ ਸੀਮੈਂਟ ਔਰ ਸਰੀਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਾਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਚਿਰ ਲਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗਾ। ਐ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲੈਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੀਆਂਗਾ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਔਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਣੀਏ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਾਹੀਂ ਨਾ ਭੇਦ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਤਮ ਰਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਸ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖ ਖਾਏ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਡੀਪ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜੋੜ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਚਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਰਹੇ ਕੰਚਨ ਸਿਕਾਇਆ, ਕਾਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਵਿਆਪੇ। ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਇਸ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਘੜਨਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ,
ਸਭ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ? ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਕੋਲ ਹੋਏ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟੌਰਚਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀਆਂਗਾ। ਹਰਲ ਬਲੋਲੀ ਚੱਕੋ ਚੱਕ ਲਾਟੂ ਮਦਾਨੀਆਂ ਅਨਗਾ, ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲੈਣ ਨਸਾ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਆਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਟਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਮਨ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਬਸ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਡੀਮੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਰ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਡੋਰਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੀਜ ਪਨਪਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਏ ਬੀਜ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਚਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ। ਇਹ ਹੈ ਆਨੰਦ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਸਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਚੋਇਸਿਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਜੀਵਨ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਪਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਗਿਵ ਅਪ ਦ ਈਗੋ ਮਾਈਂਡ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦਸੀਆਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਸਭ ਮੇਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਤੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੇਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਂਝ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਭਾਉ ਖਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ, ਰੋਗ ਦਾ, ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਏ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ ਤਾਂ ਭੈ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ। ਤਪ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਪ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਗਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਭੈ। ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ, ਫਿਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਖੋਜੋ। ਵੇਦ ਕਤੇ ਬਿਫਤਰਾ ਭਾਈ, ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਹੰਕਾਰ ਔਰ ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੁਕਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈ, ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਲੈ, ਥਾਟਲੈਸ ਕਰ ਲੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ, ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਖੁਦਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਿਖ ਜਾਏਗੀ। ਖੋਜ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਜ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਖੋਜ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ, ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਸਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਹਾਊ ਟੂ ਸਟਾਪ ਵਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਲਿਵਿੰਗ। ਸਭ ਧੋਖੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਦੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਦਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੋਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਰ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ। ਸਾਨੂੰ ਆਲਿੰਗਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਗਈ ਮਨ ਦੀ। ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਅੱਛਾ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਯੋ ਪੌਲ ਸਾਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਦੀ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਹੈਲ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਐਤ ਜਬ, ਤਾਂ ਕਾਹਿਤ ਗਾਰ ਭੰਡੀਏ। ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀਏ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਬੁੱਝਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਾ ਆਖੀਏ। ਜਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਿਤਾਈਏ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਕਰੀਏ ਐਨਰਜੀ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਟੋਲੀਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਲਗਾਈਏ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਆਜੀਵਨ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਜੀਵਨ ਜਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਲਸ ਮਖੌਟੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੋਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਫੇਸ। ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਫੇਸ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਗ੍ਰੀਕ ਪਲੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਰੂਟ ਵਰਡ ਹੈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਧੋਖੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਐਂਟ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਈਏ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰਿਤ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇ ਭੇਦ ਪੂਰੇ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕੀ। ਕਿ ਹਉਮੈ ਈਗੋ, ਡਿਫਾਈਨਡ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਂਪਰਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ। ਹਉਮੈ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਦਰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ? What is the door to life? ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ।
ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, दारू भी इस माहे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ दारू ਵੀ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਗੇਰ ਦੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਕੌਣ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਰ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਖ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਨੀਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਲਾਈਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਵਿਗੜਦਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਮਨ ਦੇ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਟਸ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਾਗ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਾਗ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਪਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਗ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੱਭੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਭ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਰਖਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਆਸ਼ਿਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਜਦ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੱਸਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੇ, ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਦੇ ਹਾਂ? ਈਗੋ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਉਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਂਗਲਮੈਂਟਸ ਵੀ ਬੜੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦੀ।
ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੂਹੇ ਕੱਟਦੇ ਸਨ। ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਬਿੱਲੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਬਿੱਲੀ ਰੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਂ ਰੱਖਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਨਿਉ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਅਡੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਪ ਤੇ ਕਿਧਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਬਿੱਲੀ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਯਾਰ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਡਰੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੀ ਚੋਇਸਿਸ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਕ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੀਕਿੰਗ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਪਰਸਿਊਟ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੀ ਪਰਸਿਊਟ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਸਿਊਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪੋਇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਬਟਰਫਲਾਈ, you go after it, you'll not be able to catch it, but if you sit, then it's a possibility that it comes and sits on your shoulder. ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਬੀਆ ਦੀ ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਚਾਬੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਡਿਨਾਇਲ ਚ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਤਾਂ ਈਗੋ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਨੌਨ ਈਗੋ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰੀਚ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਆਪ? ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਆਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਕੁੰਜੀ ਜਬ ਦੀਜੇ, ਤਬ ਦਿਆਲ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜੇ। ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਨੌਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਰਕਨੈਸ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਡੀਜੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਵੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਡੀਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਨ ਦੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋਹੇ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਕਾ ਵਾਸਾ ਸੁਨ ਨਿਵਾਸਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਤਰਸ ਹੋਈ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ।
प्रेम उत्थों बसेगा, जीवन नूं जींदे रहो। जैसे जल में कमल निरालम, मुरगाई न साणे, सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाणे। नो नीड टू गिव अप एनीथिंग। तीसरा इशू एक होर बनता है कि इस मन दे विच जिहड़ी कन्फ्यूजनस हैं उन्हां ने डील करन लई मेरे कोल कोई आंसरस नहीं हैं, तो एक सैक्शुअल एनर्जी बच जाती है। बस मैं बार बार उहदे च ही गिर जाना हाँ, क्योंकि मन दे विच एक स्पैक्ट्रम विच सैक्शुअल एनर्जी है और दूसरे स्पैक्ट्रम विच समाधि है। जिहड़ा सिद्ध गोष्ठ विच हजूर खोलते हैं, वो कहते हैं कि यह जिहड़ा बीज है इनू नहीं संभालिया, इन तो बार बार गिरदा रहा तू, तो ध्यान दे नाल किधर जाएगा, इसे नाल तो ध्यान करना है। तो उस ए हुण साडी सोसाइटी का स्ट्रक्चर बन गया है। बिटवीन कन्फ्यूजन एंड सैक्शुअल एनर्जी इत्थे ही घूमता है मन, शब्द नाल जुड़ता ही नहीं है, क्योंकि एकाग्र नहीं होंदा है और एक साइकिल की तरह सारे जीवन नूं खै कर दिंदी है। बिंद ना राख्या, सिद्ध गोष्ठ विच हजूर कह रहे हैं। गुरु नानक साहब ने अध्यात्म की कोर नूं प्रगट किया है कि इस बिंद नूं संभालना है, इस नूं वेस्ट नहीं करना है, इहदे च एक बैलेंस क्रिएट करना है। यही ध्यान विच जाएगी शक्ति, यही ध्यान बन जाएगा। एक उपनिषद विच इहनूं वजरोली कहा है, बहुत पुराना मैं पढ़िया सी किधरे, पर मैं अपना लै साझा करदा हाँ कि साडा जिहड़ा जीवन अजकल जिहदे च असीं इन्ने भटक गए हाँ, इतनी ज़्यादा थॉट्स विच कन्फ्यूज हो गए हाँ, एक क्लैरिटी गुरु बड़ी क्लीयरली दिंदा है कि गुरु शब्द नाल मिलन नाल आनंद का दरवाजा खुलेगा और वो अनकंडीशनल हैप्पीनेस है। किसी दिन आप नाल बेगमपुरा का शब्द विचारांगे, भगत रविदास का बहुत प्यारा शब्द है। दुख अंदो नहीं तै थाओ, न तस्वीस खिराज न माल, खौफ न खता न तर्जवाल, अब मोहे खूब वतन गए पाई, ऊहा खैर सदा मेरे पाई। आवा गाम सदा मशहूर, ऊहा गनी बसे मामूर, त्यों त्यों सैल करे जो पावे, महरम महल न को अटकावे। कह रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सुमीत हमारा, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदो नहीं तैठाओ। कहते हैं बिना गमां दा शहर है, मैं तो उहदा वासी हाँ। उत्थे ना डर है, ना दुख है, ना एंगजाइटी है, ना लॉस है, ना गलती है, खता भी नहीं हो सकती। कहते मैं तो पा लिया, अब मोहे खूब वतन गए पाई, उहाँ खैर सदा मेरे पाई। जिथे सदा लई खैर नहीं है, उस जीवन विच भटकन ही भटकन है। एक सर्चिंग है, क्वेश्चन हैं, कोई आंसर नहीं है। जिथे जीवन सदा लई विगास विच है, वो खेड़ा मन विच वसदा है महाराज। गुरु कहते हैं सबना गलां समरथ स्वामी, सो क्यों मनों विसारे। अपने मन तो क्यों विसारदा है भाई, जद गुरु समरथ है, सारे मसलियां दे हल उहदे कोल है। ਇਹਦਾ मतलब नहीं फिजिकल जीवन छड़ देना है, फिजिकल जींदे हुए लाइफ की एनर्जी उस पासे लगानी है जिथे शब्द का अभ्यास चलता है। इन्हां पौड़ियां विच गुरु साहब रिपीट करते हैं थॉट नूं, पहली पौड़ी विच भी रिपीट किया, हुण भी करते हैं, अगे भी करनगे। कह नानक मन मेरे सदा रहे हर नाले, डायरैक्शन ऑफ लाइफ है जिहदे नाल मैं जीवन नूं सुलझा सकदा हाँ। सदा लई हमारा जीवन का राह मिल सकता है, गुरु नाल मिलन हो सकता है शब्द दे राही। सुरत का ज्ञान, मन नूं एकागर करना है, सुरत का ज्ञान होएगा, फिर शब्द विच उन्होंने बसाना है, आनंद के दरवाजे खुल सकते हैं गुरप्रसाद नाल। आप दी बहुत कृपा है,
ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਸੀਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਬਰਖਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਤੱਤ। ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸੇ, ਗੁਰੂ ਦੱਸੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।